السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رنگ مانوس بائے زہرا بنت خالد ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور حویلی والے سب میز پر ہوا قصہ بھول کر رمضان المبارک کی آمد پر اپنے سارے ضروری کام سمیٹتے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ مرد حضرات تراویح کے لیے مسجد روانہ ہو گئے تھے اور ساری لڑکیاں حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں تراویح کے لیے موجود تھیں۔ عبادت سے فراغت کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو بریرہ نے مہر کے کمرے کا رخ کیا۔ جب اندر داخل ہوئی تو مہر کو بالکنی کے صوفوں پر موجود پایا۔ وہ ابھی تک نماز کے لیے گئے دوپٹے میں موجود تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی طاری تھی۔ بریرہ خاموشی سے اس کے بغل میں صوفے پر جا بیٹھی۔ مہر نے رخ موڑ کر دیکھنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ جانتی تھی اتنے غصے کے اظہار کے بعد بھی واحد بریرہ ہی اس کے کمرے میں داخل ہونے کی ہمت رکھتی ہے۔ تمہیں ایسے سب کے سامنے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بریرہ کی مدھم آواز میں کہے جملے پر مہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ 4 سال پہلے جو ہوا وہ غلط تھا، مگر اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں مہر۔ اس کے بولنے پر بھی مہر نے رخ نہ پھیرا، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ یوں تھا کہ وہ سن ہی نہ رہی ہو۔ تمہیں ایک بار شاہزین بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ان کا ایسا کوئی مقصد نہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی کوئی بات کبھی کی ہی نہ ہو۔ اب کی بار مہر ماں صوفے سے اٹھتی اپنے دوپٹے کو ڈھیلا کرتی رکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر رنگ محل کا سارا لان اور داخلی دروازہ نظر آتا تھا۔ اگر تم اپنے بھائی کی وکالت کرنے آئی ہو تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے سرد جملے پر بریرہ اپنا سر پیٹ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی مگر اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی حویلی کے داخلی دروازے سے مرد حضرات اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ اکرام سب سے آگے چل رہے تھے۔ سرفراز اور فراز ایک ساتھ آتے بات کر رہے تھے۔ عیسیٰ موسیٰ باسل اور ابو بکر بھی باتوں میں مشغول نظر آتے تھے، جبکہ شاہزین خاموشی سے آخر میں رنگ محل میں داخل ہوا تھا۔ سر جھکانے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مہر ماہ کی نظریں خود بخود اس کی جانب اٹھی تھی۔ اکرام اور شاہزین کے علاوہ سب حویلی کے اندر بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا لان میں کھڑے ہو کر نہ جانے کون سے مشاورات کر رہے تھے۔ بریرہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے بھائی کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے والد کی بات دھیان سے سن رہا تھا۔ مہر ماں، اس کے سوال پر وہ چوکی اور نظروں کا رخ پھیر گئی۔ ہاں، بریرہ نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ ایک نظر لان میں کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا اور ایک نظر مہر ماں کو۔ اگر 4 سال پہلے یہ بات نہ ہوتی تو کیا تم اب بھی شاہزین بھائی کو پسند کرتی؟ اس کا سوال ایسا تھا کہ مہر کو اذیت محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کسی نے ماضی کے زخم اکھیڑ دیے ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، حویلی کی لان میں موجود دونوں مردوں کی نگاہیں ان تک اٹھی۔ اکرام نے مہر کا نام پکار کر انہیں متوجہ کروایا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ گردن جھکا کر انہیں دیکھا۔ مہر ماں، نیچے آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اکرام کی آواز پر وہ چوکی اور نظروں کا رخ پھیر کر شاہزین کو دیکھا جو چہرہ جھکائے اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ شاید دور اندر اسے کہیں غصہ تھا یا دکھ، وہ فی الحال بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جی تایا ابا۔ وہ فوراً سے سر ہلاتی آنے کا اعلان کرتی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ بریرہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آئی تھی مگر داخلی دروازے تک اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا اس سے کیا بات کرنے والے تھے۔ مہر ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور آنے والے نفوس کو دیکھا جس نے اپنی سیاہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مجھے آنکھیں مت دکھاؤ، مہر نے غصے سے بولا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ ضد کے معاملے میں شاہزین بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے کسوتی بازوؤں کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے اپنے لمبے دراز قد سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا۔ مہر ماں کے گزرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ اسے یا تو دھکا دے کر گزر جاتی یا پھر اس کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کرتی۔ تم پورے خاندان کے سامنے ہمارے رشتے سے انکار کر دو اور میں تمہیں آنکھیں بھی نہ دکھاؤں، تم ٹھیک ہو نا مہر ماں؟ اس کا طنز میں ڈوبا تیز تیر نشتر ہوا اور اس سے پہلے کہ مہر ماں کوئی جواب دیتی وہ ہلکا سا جھک کر اس کے قد کے برابر آیا اور پھر سے گویا ہوا، جو بھی جان چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا تو میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ جو تم چاہتی ہو وہ بھی کبھی نہ ہو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، پیچھے مہر ماں ہے
महरमा है करती रह गई, मगर वो उसे रोकने की कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा मुंह बंद ही अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद वो धीरे से बड़बड़ाई और गहरी सांस भरती बाहर की जानिब बढ़ गई। गधा कहीं का, समझता क्या है खुद को? ऊंट के जितना कद निकाल कर खुद को बड़ा कोई 30 मार खा समझता है। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जब लॉन में पहुंची तो इकराम को अपना मुंतजिर पाया। उनके बेटे का चढ़ाया गुस्सा पीती वो बड़े तहम्मुल और तसल्ली से उनकी जानिब बढ़ी थी और उसे अपनी तरफ आता देखकर वो मुस्कुरा दिए। ताया अब्बा, अगर आप भी मेरे फैसले पर सवाल करने वाले हैं तो मैं बस वापस जा रही हूँ। उसने दो टोक लहजे में बोला तो इकराम हंस दिए, फिर उसके सर पर प्यार भरी थपकी लगाते नफी में सर हिला गए। मैं बस जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मेरी बेटी को इतना गुस्सा दिलाए हुए है। अगर तो शाहज़ैन का कोई कारनामा है तो मुझे बताओ, मैं अच्छे से उसके कान खींचूंगा। वो बोलते हुए अब लॉन की नरम मुलायम घास पर चलने लगी तो महरमा अपना जूता एक तरफ उतारती नंगे पैर उनके साथ घास पर चलने लगी। उसे नंगे पैर घास पर चलना बेहद पसंद था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती ताया अब्बा, उसने चिढ़कर बोला था। उसकी और इकराम की दोस्ती काफ़ी मजबूत थी। वजह यही थी कि जहाँ उसके वालिद मौजूद ना होते थे वहाँ इकराम ने हमेशा उनकी जगह पर करके उनकी कमी कभी महसूस न होने दी थी। कोई मुकाबला नहीं था, बस मोहब्बत, नरमी और अपनायत। अच्छा, मत करो उससे शादी, मत करो, मगर मुझे ये तो बताओ कि मसला क्या है, ताकि कोई तो हल निकाला जा सके। उन्होंने दोस्ताना लहजे में इस्तफसार किया तो वो उनके बगल में चलती हुई गहरी सोच में मुब्तला हो गई। इस बात से सारा खानदान वाकिफ नहीं था तो मतलब ये कि अल्लाह ने उसका पर्दा रखा हुआ था। वो खुद ही ये बात दोबारा छेड़कर अपनी तस्दील का बास नहीं बन सकती थी। वो बहुत संजीदा, उखड़ मिजाज और बदलिहाज है। उसने उंगलियों पर उसकी खामियां गिनवाई तो ताया अब्बा हंस दिए। ये नए अलकाबात थे। उनके हंसकर बोलने पर वो पैर पटक कर रुक गई तो उन्हें भी रुकना पड़ा। आपको हंसना नहीं था, मेरी हाँ में हाँ मिलानी थी। ओह हाँ, वो वाकई ऐसा है, निकम्मा। और वो निकम्मा अपने लिए ऐसे अलकाबात सुन लेता तो पूरी हवेली में एक हश्र बर्पा हो जाता, क्योंकि सुबह तक तो वो निहायत समझदार, गैरतमंद और मजबूत किरदार शख्स था। ये 2-3 घंटों में ऐसा कौन सा गुनाह कराया था वो? तो आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करवाएंगे जो उसके अंदर से जिंदगी की रमक तक छीन ले? उसने इंतहाई इमोशनल लहजे में बोला तो आपकी बार इकराम हाशमी अपनी मुस्कुराहट दबा गए। महरमा और उसके ड्रामों से घर का कौन सा फर्द वाकिफ न था? हरगिज नहीं, उन्होंने फौरन वो जवाब दिया जो महरमा सुनना चाहती थी। महर ने खुशी से फखरिया अंदाज में कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो यही तो मैं कहना चाहती थी, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए बदल जाए, तुम्हारे रंग में रंग जाए तो क्या तुम तब भी उसे कबूल नहीं करोगी? इकराम के सवाल पर वो कुछ लम्हे ठहर गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो मेरे लिए क्यों बदलेगा ताया अब्बा? उसने बात मजाक में उड़ानी चाहिए, मालूम नहीं क्यों, मगर उनकी बात अधूरी छोड़ने पर महरमा को बेचैनी हुई। बेसब्री तो वो शुरू से थी, मगर इकराम ने रुक कर उसे देखा। उसकी सुनहरी आंखें और जोड़े में कैसे सुनहरी बाल इस वक्त हवेली की रोशनियों में भी वाज़ेह थे। मगर तुम उससे अपने रंग में रंगना चाहो तो वो रंग जाएगा, वो गैर संजीदा भी हो जाएगा और तुम्हारे मुताबिक भी। उनका लहजा अभी भी दोस्ताना था, मगर अब की बार हल्की सी संजीदगी का अंसर शामिल हो गया था। ताया अब्बा, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। महरमा सरफराज हाशमी फटे हुए कागजात को जोड़कर पुरानी कहानी एक करने की बजाय उन्हें इकट्ठा करके जलाना पसंद करती है। महरमा भी उनके हमरा दोबारा घास पर चलने लगी थी। कहानियां जलाने से मिटती नहीं है, राग बन जाती है। उनकी जुबानी बात पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। ठंडी हवा की वजह से मौसम बेहतरीन लग रहा था। तमाम मुलाजमीन सोने की गर्ज से बिस्तरों में जा चुके थे। आपको मुझे मशवरा देना चाहिए कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं। उसने एक बार फिर याद करवाया कि वो उसके ताया नहीं, फिलवक्त उसके दोस्त बनकर बात कर रहे हैं। वो फौरन से याद आने पर सर जबात में हिलाते दोस्ताना रूप में आए थे। बीजान को तुम्हारा इनकार, वो भी माकूल जवाज के बगैर, बेवकूफ़ाना फैसला लगेगा जिन्हें वो 1 से 2 दिन बाद भूलकर शादी की तैयारी में मसरूफ हो जाएंगी। हकीकत से पर्दा उठाते हुए उन्होंने उसे रुक जाने पर मजबूर किया। फिर बीजान के दिमाग से बात कैसे निकलेगी? वो तशवीश में मुब्तला उनसे पूछ बैठी। वो उसके लहजे की संजीदगी और तशवीश पर मुस्कुराहट दबा गए। अगर शाहजैन भी इस रिश्ते से इनकार कर दे तो फिर बीजान भी पीछे हट जाएगी। उनके जवाब पर वो खुश हो गई। मुस्कुराहट ने उसके गंदमी चेहरे पर खूबसूरती पैदा कर दी। उनका मकसद सिर्फ दोनों के माबैन सर्द दीवार को तोड़ना था। वो जंग से टूटे या किसी भी तरह, क्या फर्क पड़ता था? ये तो परफेक्ट हो गया, वो मुझसे क्यों ही शादी करेगा? बीजान को इनकार करके उस स्यापे को यहीं खत्म कर देंगे।
उसे जैसे फौरन ही मसले का हल मिल गया था। दूर अंदर वो एकदम ही उस आफत से जान छूटने पर खुश भी हुई थी और 4 साल पहले की पसंदीदगी ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा था। शाहजैन बीजान के किसी फैसले पर इनकार नहीं करता और ये रिश्ता तो फिर बचपन से ही तयशुदा है, जिसमें अब्बाजान की रजामंदी भी शामिल थी। वो इनकार नहीं करेगा। उन्होंने उसकी सारी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेंक दिया था और उसे झंझोड़कर हकीकत की दुनिया में लाए थे। कुछ देर पहले शाहजैन की कही बात उसके कानों में गूंजी तो दांत पीस कर रह गई। क्या मुसीबत है ताया अब्बा, क्या मैं आपके सपूत को दुनिया से गायब कर सकती हूँ? उसका लहजा चिड़चिड़ा और संजीदा था। ताया अब्बा ने मुस्कुराहट दबाई। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मरने मारने वाला ज्यादा हो जाएगा, बाकी किसी भी तरह उसकी जिंदगी अजीरन करो, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। उन्होंने भरपूर साथ देते हुए उसे नई राह दिखाई तो वो शरारती मुस्कुराहट से उन्हें देखने लगी। आंखों को छोटा किए शरारती मुस्कुराहट को लबों पर सजाए अपना हाथ बढ़ा गई। तायाबा ने मजे से उसका हाथ थाम कर डील लॉक की। मेरे मिशन का कोई भी किस्सा मुख्तसर बीजान के गोश गुजार हुआ तो आपने संभालना है। उसने यूं कहा जैसे कोई सिपहसालार जंग शुरू करने से पहले अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद शख्स को अपनी हिफाजत का जिम्मा देकर जाता है। अगर इकराम हाशमी ने भी पूरे दिल के साथ सर इस बात में हिलाकर उसे अपनी मौजूदगी का इशारा दिया था। फिर वो दोनों हंस दिए और महरमा अपने छोटे मोटे प्लान्स उनकी खिदमत में पेश करने लगी। अभी उसे अपनी आर्मी तैयार करनी थी, मगर रात के इस पहर उसकी फौज के आधे सिपाही नींद की वादी में दाखिल हो चुके थे, इसलिए उसे सुबह तक का इंतजार था। फिर वो अपने मिशन पर काम करना शुरू करने वाली थी। रंग महल में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने में चंद घंटे बाकी थे और ये चंद घंटे सारे रंग महल के लिए निहायत अहमियत के हामिल थे। सहरी के अलार्म से पहले ही उठकर वो हॉल की जानिब बढ़ चुका था। इतनी सुबह उसे इतना फ्रेश देखकर हवेली के बाकी बच्चों की आंखों में चुभन सी होने लगी थी। वो मामूल के मुताबिक भूरे रंग की शलवार कमीज पहने, बालों को सजाए, पहले से ज्यादा पुरकशिश बने मेज पर बैठा था। बासिल और बरीरा ने उसे हैरान नजर से देखा। लगता है भाई ने इनकार को ज्यादा सीरियस ले लिया है और पूरी रात बनाव सिंगार करते रहे हैं। बासिल के टहूका देने पर बरीरा ने भी तेजी से सर इस बात में हिलाया। इतनी तेजी से हिलाने की कोशिश के बावजूद भी उसका अमल सुस्त तरीन था। बरीरा, जाओ फातिमा, इरम और महरमा को उठा कर लाओ। मिसेस इकराम की बात पर वो चाह ना चाह जैसे ही टेबल से उठी, सीढ़ियां उतर कर आती महरमा को देखकर उसकी और बासिल की नजरें हैरत में मुब्तला हुई थी। वो इतनी सुबह फ्रेश इस्त्री शुदा जोड़े के साथ बालों को चुटिया में गूंधे, सर पर दुपट्टा ओढ़े, आंखों में काजल डाले निहायत फ्रेश नजर आ रही थी। ये मेरी आंखें क्या देख रही है सुबह ही सुबह? बरीरा वर्ता हैरत से निकलकर बोली तो बासिल अभी भी हैरत के समंदर में गौताजन दिखाई देता था। घर की तीनों ख्वातीन किचन में मसरूफ थी। इकराम, फराज और सरफराज भी बीजान के कमरे में न जाने कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले तक ख्वातीन भी शामिल थी, मगर जरूरी बातों के बाद वो तीनों ये कहकर कमरे से निकल आई कि सहरी ना बनी तो रंग महल बेरंग होने में वक्त नहीं लगेगा। महर ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए जैसे कह रही हो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर बड़ी बात थी। महर और किसी के लिए 1 मिनट की नींद कुर्बान कर दे। अब कोई उन्हें बताता कि महरमा पूरी रात अपने मिशन पर सोचती रही थी और नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने बरीरा के साथ वाली कुर्सी संभाली तो उसके ऐन सामने बैठे शाहजैन की निगाहें उससे मिली। दोनों के माबैन सख्त नजरों का तबादला हुआ। मैं इरम और फातिमा को उठाकर आई। बरीरा ने माहौल को गर्म होता महसूस करके वहां से निकलना चाहा। कुर्सी घसीट कर वो ऊपर वाली मंजिल की जानिब चल दी। मिसेस सरफराज ने गर्दन घुमाकर बाहर देखा तो मेज पर 3 लोगों को बैठा पाया। अपनी बेटी महरमा, जो अपने सामने बैठे शाहजैन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, और शाहजैन के बगल में बैठा बासिल ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों ख्वातीन ने बारी बारी बाहर बैठे 3 बच्चों को देखा और फिर मिसेस फराज ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए बासिल को आवाज लगाई। बासिल बेटा, जाओ अबू बकर को उठा लाओ। वो निकम्मा कहाँ उठेगा? उनकी बात पर वह सरसबात में हिलाता कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ तो मिसेस सरफराज को गोया हुई। ईसा और मूसा को भी उठा लाना। वो अपनी चाची के कहने पर सरसबात में हिलाता मेज पर उन दोनों को अकेला छोड़ गया। तीनों ख्वातीन ने एक दूसरे को तादीनी निगाहों से देखा।
اب کچھ دیر بعد وہاں جنگ کا حشر برپا ہوگا یا پھر صلح صفائی سے دونوں کے مابین بات ہوگی۔ اس کا فیصلہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ تینوں ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر سحری بنانے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ میز پر ماحول گرم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بات کا آغاز مہرماں کی جانب سے ہوا تھا۔ بی جان سے اس رشتے کو لے کر انکار کر دو، اس نے سنجیدگی اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شاہزین کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ چھوٹی سی زہریلی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ میں اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ اس کے سادہ سا جواب پر مہر کا دل تو چاہا سامنے پڑا گلاس اٹھا کر اس کا سر پر مارے اور سارے اصولوں کی پاسداری کا جنون اس کے سر سے اتار دے، مگر نہیں، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب کی بار بھی ننھی مسکراہٹ لی اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراہٹ تپا دینے والی تھی۔ مجھے لگا تھا تمہارے اندر اصولوں کو توڑنے کا حوصلہ ہے، تم تو رنگ محل کے باقی لڑکوں جیسے ہی نکلے۔ اس کی تپا دینے والی مسکراہٹ واقعی میں شاہزین کو تپا گئی، مگر اس کا اظہار کیے بغیر وہ ٹیبل پر ہلکا سا جھکا۔ تم جو چاہ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا میری پیاری منگیتر۔ اس نے میری پیاری منگیتر پر ضرورت سے زیادہ زور دیا تو مہر کا اندر تک خون کھول اٹھا۔ آنکھیں گھماتی وہ اپنا غصہ دبانے کی کوشش کرنے لگی، ورنہ بس چلتا تو اس کے بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا دیتی۔ میری چاہ پر مہر لگانے والے تم ہی ہوگے۔ ویٹ اینڈ واچ مائی ڈیلیشنل کزن پر زور دیتی وہ اسے اس کی خوش فہمیوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر گئی۔ ان یور ڈریمز لٹل فیانسے، ان یور ڈریمز۔ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ اس کی خدمت میں پیش کرتا اسے اندر تک جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ مہر نے اپنے غصے پر بند باندھ کر سامنے پڑا کاٹا اس کی جانب کیا۔ تم نے جنگ شروع کی ہے اور میں یہ یقین دہانی کروں گی کہ اس جنگ کے آخر تک تم اپنا سب کچھ ہار دو۔ تمہاری یہ ضد، تمہاری یہ دو کوڑی کی انا اور تمہارا یہ سستا ایٹیٹیوڈ۔ مہرماں نے پھنکارتے لہجے میں ایک آخری دفعہ اپنے غصے کو اپنے پر حاوی ہونے دیا تھا۔ شاہزین کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی اور سنجیدگی نے ڈیرا جمایا۔ ٹیبل سے ایک اور کانٹا اٹھایا، اب کی بار اس کے کانٹے کے برابر رکھتے وہ بھی ذرا سا جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتا ایک عزم سے بولا تھا، تم یہ جنگ جیتو یا ہارو، ایک بات تو طے ہے کہ اس گھر میں وہی ہوگا جس کا فیصلہ بی جان سنا چکی ہے۔ جنگ مبارک مہرماں سرفراز ہاشمی۔ مہر نے اپنے کانٹے سے اس کے کانٹے کو دور ڈھکیلنا چاہا، مگر وہ دونوں آپس میں پھنس گئے۔ دونوں نے انہیں الگ کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کھا جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جنگ مبارک شاہزین اکرام ہاشمی۔ سنہری آنکھیں ان سیاہ آنکھوں میں گاڑے ایک عزم سے بولا گیا تو وہ بھی خاموشی سے ان سنہری آنکھوں میں چھپا غصہ اور دکھ دیکھ سکتا تھا۔ ایسا شو اگر روز دیکھنے کو ملے گا تو میں سحری میں فریش اٹھوں گا۔ ابوبکر کے تالی بجا کر بولنے پر وہ دونوں چوکے اور فوراً اپنے کانٹوں والے ہاتھ پیچھے کرنے چاہے، مگر ان کے کانٹے آپس میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ دیکھو ان دونوں کے کانٹے بھی میڈ فار ایچ ادر ہے۔ اب کی بات چھیڑنے والا باسل تھا۔ فاطمہ اس کے خالی ڈبے پر ایک چپیڑ لگانا ذرا۔ مہر نے گھورتے ہوئے کہہ کر ابوبکر کی جانب اشارہ کیا تو فاطمہ جو نیند میں تھی وہ فوراً سر اس بات میں ہلاتی ابوبکر کے خالی دماغ پر چپیٹ رسید کر گئی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ مہر نے کانٹوں کو الگ ہوتا نہ دیکھ کر وہیں اسے پھینکنے کا ارادہ کیا۔ دوسری جانب شاہزین نے بھی یہی سوچ کر کانٹا چھوڑ دیا اور ان دونوں کے ٹیبل کے وسط میں آپس میں پھنسے کانٹے گر گئے۔ فاطمہ، ارم اور بریرہ میز کی اس جانب آ بیٹھے جہاں مہر بیٹھی تھی۔ ابوبکر اور باسل شاہزین والی سائیڈ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر عیسیٰ اور موسیٰ نیچے آئے، وہ نامحسوس انداز میں ہوئے بٹوارے کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھنے لگے۔ سب نے انجان انداز میں کندھے اچکا دیے تو وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکاتے مردوں والی سائیڈ پر آ بیٹھے۔ مہر نے عیسیٰ اور موسیٰ کو اس طرف بیٹھنے پر ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ جنگ کی نوید ان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ اپنی نشست طے کرتے ہوئے لازمی سوچتے، ارے ماشاءاللہ آج تو سب بچے وقت پر اٹھ گئے ہیں۔ بی جان نے میز پر بیٹھے اپنے 9 کے 9 سیمپلوں کو دیکھ کر خوشی سے بولا،
तो सब ने यकजा होकर उन्हें सलाम किया। वो सलाम का जवाब खुशी से देती सरबराही कुर्सी संभाल गई, जबकि तीनों मर्द किचन की जानिब बढ़ गए। ख्वातीन, आपको कोई मदद चाहिए? हमारा काम मुकम्मल हो गया, बस मेज़ पर खाना लगाना है, मिसेज इकराम ने मुस्कुराकर बताया। तो वो तीनों इस बात में सर हिलाते उन्हें खाने की चीज़ें पकड़ाने का बोल गए। लाए, हम लोग साथ मेज़ लगवाते हैं। इकराम हाशमी ने आगे बढ़कर ऑमलेट की ट्रे थामी और फराज की जानिब बढ़ाई। अरे नहीं, हम कर लेंगे। मिसेज सरफराज ने रोकना चाहा तो वो हैरान हुए। फिर उनमें से फराज बोले, हवेली का उसूल भूल गए भाभी आप? उनकी याद दहानी पर वो तीनों ख्वातीन मुस्कुरा दी और खाने की एक एक ट्रे उन्हें थमा गई। सहरी के वक्त घर की लड़कियों की जानिब से सफ़ेद झंडा लहराने की वजह से ख्वातीन को सहरी का सारा काम खुद देखना पड़ता था, मगर तीनों आपस में काम बांट लेती थी तो काम ज़्यादा नहीं लगता था। बीजान की परवरिश ऐसी थी कि उनके तीनों बेटों को बीवियों के साथ काम करवाने का काफ़ी हद तक शौक था, मगर उनकी बीवियां रिवायती औरतों की तरह जल्दी से सारा काम निपटाकर उन्हें काम करने की नौबत ही नहीं आने देती थी। बस चाय और लस्सी बची है, वो हम लोग ले आते हैं। मिसेज इकराम के कहने पर वो तीनों सर हिलाए, एक एक ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गए। उनके पीछे ही घर की ख्वातीन भी दाखिल हुई थी तो पांचों लड़के अपनी जगह से खड़े होते अपने वालिदीन के हाथों से खाने की ट्रे थामते मेज़ पर रख गए थे। सहरी के वक्त घर की चारों लड़कियां भी जान के हमरा शहजादियों सी आन बान के साथ मेज़ पर बैठी होती थी, मगर इन्हीं शहजादियों को कोई इफ्तारी में देख लेता तो कभी यकीन न करता ये वही सहरी वाली खुश दिल सी शहजादियां हैं। बातों के दौरान सहरी का आगाज किया गया। सब वक्फे वक्फे से एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल थे। शाहजैन, सुबह वक्त से उठकर अपनी फुप्पू को लेने चले जाना। बीजान के कहने पर वह इस बात में सर हिला गया। फिर गोया हुआ, क्या फुप्पू ओवैस के साथ नहीं आ रही? नहीं, ओवैस काम के सिलसिले में कराची है, वो 1-2 दिन तक आएगा हवेली। तुम शहनाज को और अनाबिया को जाकर ले आना। कोशिश करना जल्दी निकल जाओ ताकि ज़ोहर से कबल वापसी हो सके। उनकी नरमी से समझाकर बताने पर वह इस बात में सर हिला गया। ठीक है बीजान, मैं ले आऊंगा। उसने फरमाबरदारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए महर को चिढ़ने पर मजबूर कर दिया था। महर, तुम नमाज के बाद मेरी बात सुनकर जाना। बीजान का अगला टारगेट अब महर थी। सबने एक नज़र महर को देखा तो बीजान को देखती मुंह बसोर गई। बीजान, अगर आपका लेक्चर का मूड है तो फिर मेरे उठने के बाद तक इसे शेड्यूल कर दे, क्योंकि सहरी के बाद की नींद कुर्बान करना किसी भी किताब में फ़ायदेमंद नहीं बताया गया। उसके मासूमियत से भरपूर लहजे में बोले जुमले पर सब हंस दिए तो बीजान ने भी अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। मजाल है जो ये लड़की कभी फरमाबरदारी का दिखावा करना ही पसंद कर ले। जहाँ शाहजैन उसूलों का पासदार बंदा था, वहीं महरमा के नज़दीक उसूल सिर्फ तोड़ने के लिए बनाए जाने वाली चीज़ थी। सहरी के बाद जब सब नमाज की तैयारी के लिए मेज़ से उठे तो ईसा ने उन्हें अपने सवाल से मुतवज्जा करवाया। आप दोनों क्या कहीं जा रहे हैं? ईसा का सवाल महर और शाहजैन से था। दोनों ने एक साथ नफी में सर हिलाकर नहीं कहा तो वो दोनों जुड़वा एक साथ अजबात में सर हिला गए। क्या हुआ? सवाल शाहजैन की जानिब से था। वो आप दोनों सुबह ही सुबह इतने तैयार बैठे हैं जैसे कि आपके रिश्ते का इनकार नहीं इकरार हुआ हो। मूसा के बोलने पर महर ने गुस्से से लाल पड़ते चेहरे के साथ अपने हाथों को रोका था कि वो झुककर चेक उतार कर एक एक अपने भाइयों के सर पर ना लगा दे। जबकि उसका लाल पड़ता चेहरा देखकर शाहजैन अपनी मुस्कुराहट दबा गया था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसे फिलवक्त के लिए मुलतवी करता हंसता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। बाकी सब भी उसकी बात पर हंस दिए तो महर ने ईसा और मूसा का एक एक कान पकड़कर उन्हें अच्छा खासा गिरा लगाया था और फिर गुस्सा ठंडा करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसे जंग लड़नी थी तो अपने गुस्से पर बंद बांधना सीखना पड़ेगा। यही सोचकर वो उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ती कमरे का रुख कर गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।